جب آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کو صدقہ دے کے اپنی جان کو بچانا ہوتا ہے، لیکن جب معاملہ ناموس رسالت ہو تو اپنی جان کا صدقہ دے کے دین کو بچانا جان کا صدقہ دینا ہوتا ہے. کیا کہنے. یہ مغرب کے بوٹ پالش کرنے والے، یہ مغرب کے کتے نہلانے والے، یہ مغرب کے گھوڑے نہلانے والے، یہ مغرب کے حکے بھرنے والے، یہ لوگ جو اس دور کے چوڑے چماڑ ہوتے تھے، ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے دستاریں پہنا کے صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا تو کہا تھا کہ گھوڑا دوڑاؤ، جہاں تک جا کے غروب ہوتا تھا کہا جاتا تھا کہ یہ ساری زمین تمہاری، یہ گاؤں، یہ رقبے، یہ مربے سارے تمہارے، تم یہاں کے نواب بڈیرے. Because it's the matter of ناموس رسالت, it's the matter of ختم نبوت. Now it doesn't matter if you are a Badri Sahabi or non-Badri Sahabi. It's your responsibility to sacrifice your life for Rasulullah alayhi salatu wasalam. This is the responsibility of the state. Minority, اقلیت, non-Muslim ایک الگ چیز ہوتی ہے اور فتنہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ہمیں ان کو کس نہج سے دیکھنا چاہیے، کیا حیثیت ہے ان کی پاکستان میں اور اسلام میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اشفاق بھائی بڑا کلیئرلی بغیر کسی تمہید کے میں بات کرنا چاہوں گا. ریسنٹلی حمزہ علی عباسی ایک اینکر پرسن ہے، اداکار بھی ہیں، کلاکار بھی ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا اور کچھ علماء سے پوچھا اور وہ بھی آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، اور انہوں نے اسی طرح کا سوال ان کے سامنے توڑ مڑوڑ کے کیا کہ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں. کیا ریاست کو یہ اختیار ہے کہ کسی کو نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کرے؟ تو اس پہ میں سب سے پہلے آؤں گا، اس میں اسلامک پرسپیکٹو بھی آ جائے گا اور آپ کا پاکستان کا جو ریلیجیس پرسپیکٹو ہے یا آئیڈیولوجیکل پرسپیکٹو ہے یا آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست کو بالکل اختیار ہے، اور وہ اس طریقے سے اختیار ہے کہ سیدنا یہ اختیار لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ اختیار دیا کس نے؟ یہ اختیار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ریاست کو. اور ریاست کے سربراہ تھے، امیر المومنین تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ قذاب کی صحابہ کرام کو بھیجا، اور what happened کہ ان سے پہلے یہ اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا کفار کے خلاف، ان صحابہ کرام کو جنگوں میں نہیں بھیجا جائے گا، وہ معتبر شخصیات ہیں اور ہم بیٹھ کے ان کی زیارت کیا کریں گے. لیکن جب معاملہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اب because it's the matter of ناموس رسالت, it's the matter of ختم نبوت. Now it doesn't matter if you are a Badri Sahabi or non-Badri Sahabi. It's your responsibility to sacrifice your life for Rasulullah alayhi salatu wasalam. This is the responsibility of the state. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر نے شٹ اپ کال دے دی اس طرح کے تمام لوگوں کو جو دور حاضر میں آ کے کہتے ہیں کہ کیا ریاست کو اختیار ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم سے پوچھا گیا کہ جناب اکثر سیمینارز میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ قادیانیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار بہت سمپل سی بات ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا بیسک پرنسپلز آف اسلام وہ تو ہیں ہی کافر نا، بٹ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان قادیانیز آر ڈکلیئرڈ ایز اے نان مسلم تھنگ اینڈ وی ریسپیکٹ دا کانسٹیٹیوشن. ایک غیر مسلم میں سمجھتا ہوں کہ مائنورٹی کے کھاتے میں بھی نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے مائنورٹی، اقلیت، نان مسلم ایک الگ چیز ہوتی ہے اور فتنہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہندو ہے، وہ اس نے کہا میں ہندو ہوں، میں رام کی پوجا کرتا ہوں، میرے کوئی اتنے بھگوان ہیں، اس شہر میں اس بھگوان کی پوجا کرتا ہوں، وہ اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ایک بندہ عیسائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا یہ مذہب ہے، میرے یہ بلیفز ہیں. ایک بندہ جیو ہے، وہ کہتا ہے جی میں ڈیوڈ کو مانتا ہوں. عیسائی کہتا ہے میں جیسس کرائسٹ کو مانتا ہوں. پھر یہ موسیس کو کوئی مانتے ہیں جنہیں مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے. میں ان کی لینگویجز میں بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے بات ہے کہ ایک شخص آپ کے مذہب کا لبادہ ہو کے اس میں منافق کی طرح رہا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ میں بڑی بات اگر نہ کروں تو بہت سمپل سی بات ہے، اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو آپ کے درمیان میں گھس کے آپ کے اگینسٹ سازش کر رہا ہے اس کے ساتھ وہی کچھ ہونا چاہیے جو نور الدین زنگی نے کیا تھا. وہ بیٹھے ہوئے تھے، خود کو بہت بڑے مسلمان سمجھا کرتے تھے، لیکن ان کا کردار کیا تھا؟ وہ نمازی خود کو تصور کرواتے تھے دنیا کے سامنے، وہ پیش کرتے تھے خود کو کہ ہم بہت بڑے پرہیزگار ہیں، اور انہوں نے ہی سنن کھودی کی تھی رسول اللہ علیہ السلام کے روزہ مبارک تک. اور نور الدین زنگی نے کیا کیا تھا؟ وہ سزا دی کہ جس کی شاید مطلب اسلام کہتا تھا کہ نہیں اتنی سخت سزا نہ دیا کرو، لیکن معاملہ ناموس رسالت کا تھا، اس معاملے پہ پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. نور الدین زنگی نے عبرتناک سزا دی، اور پھر نور الدین زنگی میں کہتا ہوں سپہ سالار ایسا ہونا چاہیے، مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے پھرتے تھے کہ میرے آقا نے مجھے چنا اس کام کے لیے.
मैं इतना खुश नसीब, मेरा ये मुकद्दर, काश 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 हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता कि ये होता था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये होता था सदर मुमलिका। द इशू इज कि पाकिस्तान जब बना तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को पता था कि ये मगरब के बूट पॉलिश करने वाले, ये मगरब के कुत्ते नहलाने वाले, ये मगरब के घोड़े नहलाने वाले, ये मगरब के हुक्के भरने वाले, ये लोग जो उस दौर के चूड़े चमाड़ होते थे, इनको घोड़े पे बिठा के, दस्तारे पहना के, सुबह का सूरज तुलू होता था तो कहा था कि घोड़ा दौड़ाओ, जहां तक जाके गुरूब होता था कहा जाता था कि ये सारी जमीन तुम्हारी, ये गांव, ये रकबे, ये मुरब्बे सारे तुम्हारे, तुम यहाँ के नवाब बडेरे। ऐसे लोग जो खोटे सिक्के थे वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास आए तो ही न्यू इट कि ये जद्दी पुश्ती आके पहले हमारी कौम अंग्रेजों की गुलाम थी, फिर हिंदुओं की गुलाम बनी, फिर ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों की गुलाम बनेगी। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामिक करिकुलम को इंट्रोड्यूस कराया जाए। हुआ क्या कि एक असद नामी शख्स जो कि पैलेस्टाइन के एरिया से आया था, मुस्लिम कन्वर्टेड था, कायदे आज़म ने कहा कि तुम अंग्रेजी भी जानते हो, उर्दू भी जानते हो, अच्छे सहाफी भी हो और तुम अरबी भी जानते हो, तो पाकिस्तान के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है इसको इस्लामियात से रिलेट करो, हमारे बच्चों को एक इस्लामिक करिकुलम इंट्रोड्यूस कराया जाए। व्हाट हैपेंड कि हमारा पहला फॉरेन मिनिस्टर जो था, अनफॉर्चुनेटली दैट बास्टर्ड वाज अ कादियानी, चौधरी जफरुल्लाह, जिसे सर जफरुल्लाह का खिताब दिया। व्हाट हैपेंड कि उसने कायदे आज़म के विसाल के फौरन बाद ही, क्योंकि उसे पता था कि जब इस्लामिक करिकुलम आएगा तो इस्लामिक करिकुलम तो शुरू ही रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जात से होता है और खत्म भी वहीं पर जाके होता है। हमारी तो अकीदत का या हमारे मजहब का तकाजा ये है। हुआ क्या कि फौरन लियाकत अली खान के पास वो गया, फॉरेन मिनिस्टर, उसने कहा कि खलीजी रियासतों से ताल्लुकात अच्छे रखने हैं और ऐसे शख्स को इंट्रोड्यूस कराना है जो कि अरबी जानता हो, और अरबी असद साहब जानते थे। उन्होंने कहा इन्हें उठा के वहां पर फेंका जाए और जाके ये वहां पर बतौर सफीर हो, और इन्होंने धाड़े मार के रोए, मिन्नतें तक लेकी असद साहब ने कि मुझे वहां ना भेजो, आने वाली नस्लें जाया हो जाएंगी, मुझे जो एम्बेसडर कोई भी जा सकता है। पाकिस्तान में हर दूसरी मस्जिद में वो बंदा बैठा होता है जिसको अरबी भी आती है, उर्दू भी आती है, अच्छे आलिम दीन बैठे होते हैं जिनको फारसी भी आती है, सफारती ताल्लुकात भी आपके बेहतर हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लोगों को अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी आती है पाकिस्तान में, कई लोग हैं जो अलीगढ़ से पढ़ के आए थे। द इशू इज कि उन्हें जबरदस्ती भेजा गया और जैसे ही वो बाहर गए तो चौधरी जफरुल्लाह ने उनकी लाइब्रेरी को आग लगा दी। ऐसे लोग, इस वजह से आज तक हमारे बच्चे को नहीं बताया गया कि जनाब ये तो बता दिया गया कि हैरी पॉटर कौन था, जस्टिन बीबर कौन था, माइकल जैक्सन कौन था, मिस्टर चिप्स कौन था, सिंड्रेला साहिबा कौन थी, माँ बाप से छुप के भाग जाती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो कौम की बेटियों को तो कुछ और बनाया जा रहा है। ये नहीं बताया गया कि आपका जो सिपा सालार था वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसा था कि शाम से मुसलमानों का लश्कर गुजर रहा था तो उस वक्त उन पे जो है वो एक सलेबी जनरल ने लश्कर कशी करके उनको मुसलमानों के उस जो मुसलमान थे उनको तौहीन का, इबरत का निशान बनाया और उन्हें उसने तौहीन आमेज अल्फाज में कहा कि कहाँ है तुम्हारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बुलाओ उन्हें तुम्हारी मदद के लिए आए। तो अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त सिपा सालार थे, उस वक्त उनके पास उस सारी सल्तनत थी। अयूबी स्टूड अप एंड ही सेड, अल्लाह मुझे तब तक मौत ना दे जब तक मैं दो काम ना करूं। नंबर 1, जब तक बैतुल मक़दस पता ना करूं। नंबर 2, जब तक मैं इस गुस्ताख से पता ना लूं। व्हाट हैपेंड कि जब बैतुल मक़दस पता हुआ, अब दिस इज व्हाट इस्लाम इज कि सारे सलेबी जर्नैलों को लाइन में बिठा के पानी दिया गया और उन्हें अपनी अमान में लिया गया कि तुम दुश्मन भी हो लेकिन जर्नैल हो, उन्हें एक मर्तबा, एक मकाम दिया गया। दिस इज व्हाट इस्लाम इज। लेकिन मामला जब नामूसे रिसालत का था तो अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उन्हीं जनरल ऑफिसर्स में से, उन्हीं सलेबी जनरलों में से एक वो था जिसने कहा था कि कहाँ है तुम्हारे नबी मोहम्मद, बुलाओ उन्हें अपनी मदद के लिए। जब उसकी तरफ नजर पड़ी तो अयूबी स्टूड अप और उन्होंने कहा अच्छा तो वो तुम थे जिसने कहा बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को। लो देखो रसूलुल्लाह ने अपने खादिम को भेज दिया और तलवार निकाली और उसका सर कलम किया उसके बदन से। This is what Islam is. Islam is the most beautiful religion. It teaches us the message of love, peace, and interfaith harmony as well. But when it comes to the dignity and honor of Rasulullah, then no compromise on it. This is what Islam is. मुझे बहुत दुख होता है कि इसलिए जो असल चेहरा वो दिखाई नहीं जाता है। नहीं है हमारा ये रिलीजन कि एक मुंह पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल आगे करो। हमारा मजहब कहता है कुरान का कानून है, खून का बदला खून है। हमारा मजहब कहता है कि बराबरी की सतह पे जियो। हाँ, ये जरूर कहता है कि मैदान जंग में औरतों को, बच्चों को, इवन दरख्तों को, पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाओ। अमन अपनी जगह है लेकिन गैरत का एलिमेंट अपनी जगह है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये मामला है जिस वजह से हमारा तालीमी निसाब। और दूसरी बात अशफाक भाई, उस असद नामी उस अजीम हस्ती के बाद अगर कोई उठा इस्लामिक करिकुलम के लिए तो डेट वाज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। आपको मैं उनकी
बहन को रेकमेंड करूंगा कि उन्हें आप किसी दिन बुलाएं, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा को, वो आपको सारे दलाइल के साथ बता सकती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी कि एक इस्लामिक करिकुलम इंट्रोड्यूस कराया जाए, लेकिन हुआ क्या कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जब वहां से कराची से इस्लामाबाद आ रही थी तो रास्ते में उन्हें अगवा कर लिया गया था और थ्रू अफगानिस्तान उन्हें अमेरिका भेजा गया। उनके बच्चों के साथ ज्यादती की गई, बाद में उनकी बेटी बेचारी घर के बाहर मिली, बेटा एक वापस आया और एक तो बच्चे का पता भी नहीं है कि वो जिंदा या फौत हो गया, पिछले 2-2.5 सालों से उनसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा। क्या इतने बड़े लोग जो अफगानिस्तान में जिहाद कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका ने उन्हें नहीं गिरफ्तार किया, उन्हें मार दिया। आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि ये ब्रेन था, एक माइंड था, और हमें थप्पड़ मारा कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है, हमारे साथ चून चलाना कर रहा हो। नंबर 2, ये बताया कि दोबारा अगर कोई पाकिस्तान में इस्लामिक करिकुलम की बात करेगा, दोबारा पाकिस्तान को कोई इस्लामिक रियासत बनाने की बात करेगा, तो उसके साथ वही होगा जो अहमद कांसी के साथ हुआ, उसके साथ वही होगा जो असद के साथ हुआ, उसके साथ वही होगा जो आफिया सिद्दीकी के साथ हुआ। मसला सिर्फ ये है कि जब तक इस्लामिक करिकुलम इंट्रोड्यूस नहीं होगा, हम हकीकी मायनों में कादियानियों के अगेंस्ट लड़ नहीं पाएंगे। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे मदारिस में और मसाजिद में तो खत्म नबूवत पढ़ाई जाती है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक छोटा सा पैराग्राफ सिर्फ पढ़ाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहिए कि यार बाकी सारी चीजें एक तरफ, हुजूर की नामूस रिसालत और खत्म नबूवत एक तरफ, जब आपकी तबीयत खराब हो तो आपको सदका देके अपनी जान को बचाना होता है, लेकिन जब मामला नामूस रिसालत हो तो अपनी जान का सदका देके दीन को जान का सदका देना होता है। क्या कहने, वाह वाह।